అందరు కొంచెం అందరు Good afternoon, everyone. Our respected CP Hyderabad, VC Sajjanar IPS sir, mana Joint CP Traffic Hyderabad, Joel Davis IPS sir, Zonal Commissioner GHMC, B Santosh IAS sir, mana Mega side nunchi vachina members, IBI team nunchi vachina members, all print and electronic media members, I welcome all of you to this media briefing session today. So, Mana Hyderabad Traffic Police has decided to go ahead with this one way around KBR from 18th onwards. So, first we will start with the video giving the background of this with what this HCT project is and how it is going to affect the traffic situation nearby. We'll play the video first. Hyderabad is a city on the move, but rapid growth brings a major challenge. Traffic congestion that delays school-going children, office commuters, doctors, lawyers, emergency services, fire department vehicles, and even ambulances, while also increasing pollution, fuel wastage, noise levels, and stress on everyday urban life. Introducing the KBR Grade Separator Corridor Project, part of the H-City Initiative. Under the leadership of Honorable Chief Minister Revanth Reddy, this project is a strategic shift towards sustainable development. Zero park intrusion and eco-sensitive zone untouched. The design stays strictly within existing medians, steel over concrete. Using steel flyovers slashes construction time and minimizes on-site disturbance. Through native tree transplantation, we are protecting our city's vital green lungs. This seamless, signal-free corridor connects key hubs from Jubilee Hills checkpost to Filmnagar and beyond. 72% reduction in pollution load, over 40 crore litres of fuel saved, 13.66 lakh tons of CO2 emissions eliminated. To solve growing traffic congestion around KBR Park, Greater Hyderabad Municipal Corporation has proposed new flyovers and underpasses across 7 major junctions. First is the Jubilee Hills Checkpost Junction, one of the busiest traffic points in the area, where vehicles from Yusufguda, Peddamagudi, Filmnagar and Jubilee Hills all merge together, creating heavy congestion during peak hours. To reduce this traffic, GHMC has proposed a Y-shaped underpass near road number 66 for smoother movement towards Yusufguda and KBR Park. Jubilee Hills Checkpost is set to become the only junction with a 4-level traffic system. A unidirectional underpass at the lowest level will ensure smooth traffic movement below the intersection. A one-way flyover at level 2 is also planned for vehicles traveling from Yusufguda towards Filmnagar. A unidirectional flyover at level 2 will further streamline traffic movement. This innovative 4-level design
is expected to ease congestion and make commuting faster and more efficient. In addition, a major 4-lane two-way flyover is proposed in this stretch. Vehicles travelling from Panjagutta can continue towards Jubilee Hills Checkpost, Madhapur and High-Tech City with fewer signal interruptions. Travel from High-Tech City to Panjagutta seamlessly without traffic congestion or delays. Ground level will handle free left turns, local traffic and U-turns. Above that, a unidirectional flyover at level 2 will further streamline traffic movement. Next comes the KBR Park main entrance junction. Since vehicles from Panjagutta, road number 36 and the KBR stretch intersect here, traffic congestion remains high throughout the day. To improve traffic flow, GHMC has proposed a 2-lane underpass towards the Cancer Hospital side, along with a 3-lane flyover starting near Park Hyatt and extending beyond the KBR parking area. This junction is being designed with a 3-level traffic movement system. A unidirectional underpass at the lower level will carry through traffic. Ground level will accommodate U-turns and free left turns. The next location is Mugda Junction, a 2-lane underpass near the former Harley-Davidson showroom location, improving smoother traffic movement through the stretch. Now a smooth ride, no traffic. Next is the junction near the Basavatarakam Indo-American Cancer Hospital. Since traffic from road number 10, Film Nagar, Jubilee Hills Checkpost and hospital routes all converge here, congestion remains high throughout the day. To reduce this traffic pressure, a unidirectional flyover towards road number 10 along with a unidirectional underpass before the Cancer Hospital stretch. These structures are expected to improve directional traffic flow and reduce delays near the hospital zone. After this comes the Maharaja Agrasen Statue Junction. Traffic from Film Nagar and nearby commercial areas creates heavy turning conflicts at this location. To improve movement here, a 2-lane unidirectional flyover extending towards the Command Control Center. Alongside this, a unidirectional underpass is also planned from the TRS office side up to the BMW showroom stretch. Ground level will accommodate U-turns and free left turns. And a unidirectional flyover at level 1 will further streamline traffic movement and reduce congestion. Next comes the Film Nagar Junction, another major congestion point because of schools, residential zones, restaurants and commercial establishments. To streamline traffic movement, a flyover starting opposite Bhavan's Public School and extending beyond Taj Mahal Hotel. An underpass has also been proposed in this corridor to reduce delays and improve connectivity. This junction is being designed with a 3-level traffic movement system. A unidirectional underpass at the lower level will carry through traffic, and a unidirectional flyover at level 1 will further streamline traffic movement and reduce congestion. Finally, we come to the road number 45 junction. Traffic from Jubilee Hills Checkpost and Film Nagar merges here, creating major congestion and long signal waiting times. To solve this issue, a 2-lane unidirectional flyover towards road number 45, along with a 2-lane underpass for vehicles moving from Film Nagar towards Jubilee Hills Checkpost. Overall, through these proposed flyovers and underpasses, GHMC aims to transform the KBR Park corridor into a smoother, faster and more signal-free urban traffic network for the future. Engineered with precision by MEIL, Engineering Progress, Empowering Generations.
అందరు కూడా తెలుసు, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టు హెచ్సిటీ ప్రాజెక్టు, హైదరాబాద్ సిటీ ఇన్నోవేటివ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మేటివ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్టు. దీనివల్ల ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న కేబీఆర్ చుట్టూ చూస్తున్న కంజెషన్ను చాలా అంటే చాలా తగ్గిపోతుంది. ముఖ్యంగా ఈ ఒక ప్రాజెక్ట్ ద్వారా 7 ఫ్లైఓవర్స్ వస్తావు, 7 అండర్ పాసెస్ వస్తావు. మొత్తం ఇది ఉన్న 5 కిలోమీటరు బాగా ఈజీగా పబ్లిక్గా మూమెంట్ కావడానికి చాలా యూస్ఫుల్ కావడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ ఒక కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ 6 మేజర్ జంక్షన్స్ ఉన్నాం. మనకు క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ది, మన ఎన్టీఆర్ భవను, అగ్రసేన్ ఐలాండు, అట్లానే ఫిలిం నగరు, రోడ్ నెంబర్ 45 అండ్ లాస్ట్లీ జూబ్లీ చెక్ పోస్టు. సో ఇట్లా మేజర్ జంక్షన్స్ ఉన్నాం. ఈ ఒక ప్రాజెక్ట్ వల్ల మనకు చాలా అంటే చాలా లాభం ఉంటుంది. మన కంజెషన్ తగ్గిపోతుంది, మన ట్రాఫిక్ ఫ్లో ఇంప్రూవ్ కావడం జరుగుతుంది. అట్లానే అందరు కూడా ఒక సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్డ్ మూమెంట్స్ ఉంటుంది. ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ అండ్ ఈస్ట్ కారిడార్ కనెక్టివిటీ కూడా బాగా అంటే బాగా ఇంప్రూవ్ కావడం జరుగుతుంది. చాలా సాఫ్గా కూడా పబ్లిక్ మూవ్ కావచ్చు. దీనివల్ల కూడా పొల్యూషన్ కూడా చాలా తగ్గిపోతుంది, ఫ్యూయల్ సేవింగ్స్ అవుతావు, ట్రావెల్ టైము తగ్గిపోతుంది, మన వీల్స్ పైన ఉన్న టైం కూడా చాలా తగ్గిపోతుంది. ముఖ్యంగా ఫ్యామిలీ టైం కూడా చాలా ఇంప్రూవ్ కావడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే చాలాసేపు మనం అందరు కూడా రోడ్డు పైన ఉండడం వల్ల మన పిల్లలకి మన ఫ్యామిలీ కూడా మనం కేటాయించాల్సిన సమయము చాలా తక్కువ ఉండేది. ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితుల్లో డెఫినెట్లీ ఈ ఒక్క ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్ వల్ల అది కూడా చాలా గణనీయంగా ఇంప్రూవ్ కావడం జరుగుతుంది. సో ఈ ఒక్క వల్ల చాలా అంటే చాలా లాభం ఉంది. మనము గత ఒక 3 నెలల నుంచి మనము 2 సారి ట్రయల్ రన్ చేయడం జరిగింది. ట్రయల్ రన్లో పబ్లిక్ అందరూ కూడా బాగా అంటే బాగా సహకరించారు. కొంత మనం కూడా ఎక్కడెక్కడ మన కంజెషన్ కావచ్చు, లేదంటే ఇబ్బంది కావచ్చు, ప్రజలు కూడా మూమెంట్ స్లో కావచ్చు, అన్నీ కూడా ఐడెంటిఫై కావడం జరిగింది. మనము ఫస్ట్ ట్రయల్లో 5th ఏప్రిల్ రోజు చేయడం జరిగింది. తర్వాత అప్పుడు 3 గంటలు చేస్తే ఏప్రిల్లో మనము జూన్లో 6 గంటలు చేయడం జరిగింది 21/6కి. సో దీనివల్ల కూడా పబ్లిక్ కూడా ఒక ఓరియంటేషన్ రావడం జరిగింది. ఇక్కడ ఈ ఒక కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ ఒక 1 వే కావడం జరుగుతుందని చెప్పి. సో ఆల్రెడీ మనం ఈ ట్రయల్ రన్లో కూడా కొన్ని సాంకేతిక సమస్యలను కూడా గుర్తించాము. అప్పుడు మనము మన జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ గారు, మన జోనల్ కమిషనర్ గారు, మన జాయింట్ సిపి డేవిస్ గారు, కాజల్ అందరూ కూడా కలిసి స్టేక్ హోల్డర్స్ ఈ ఒక ప్రాజెక్ట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్న మెగా ఇంజనీరింగ్ లిమిటెడ్ వాళ్ళది, మన కన్సల్టెంట్స్ అందరూ కూడా కలిసి ఎక్కడెక్కడ ఏం చేయవచ్చు అని చెప్పి ఒక మన నిర్ధారం చేసుకుని అవన్నీ కూడా రెక్టిఫై చేయడానికి ఈ ఒక 2-3 నెలల మనము కసరత్ చేయడం జరిగింది. సో ఆల్రెడీ ఈ ఒక ప్రాజెక్ట్లో దాదాపు 110 పిల్లర్స్ రావడం జరుగుతుంది. సో ఆల్రెడీ మనము ఈ ఒక ట్రయల్ రన్లోనే ఆల్మోస్ట్ 15 పిల్లర్స్కి గ్రౌండ్ చేయడం జరిగింది. ఈ 15 పిల్లర్స్ వల్లనే కొంత మనకు ఇబ్బంది అయింది, బట్ పబ్లిక్ బాగా సహకరించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ తరపు నుంచి, జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ తరపు నుంచి, నా తరపు నుంచి, హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ తరపు నుంచి పబ్లిక్ అందరూ కూడా నేను పేరుగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. సో దీనివల్ల ఈ ఒక్క ప్రాజెక్ట్ చేయడం వల్ల మన క్యారేజ్ వే కూడా ఇంకా వచ్చే రోజు మనము 18th రోజు ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. క్యారేజ్ వే కూడా తగ్గిపోతుంది. ఇప్పుడున్న క్యారేజ్ వేకు ఆల్మోస్ట్ మనము 40 ఈ వర్క్స్కి 45% కన్జ్యూమ్ కావడం జరుగుతుంది. అంటే మీకు ఆ క్యారేజ్ వే 55% మిగిలిపోతుంది. సో దానివల్ల మనకు 2 వైపు పోయే ట్రాఫిక్ ఇప్పుడు ఒక వైపు కొన్ని చోట్ల డబల్ కావచ్చు, కొన్ని చోట్ల సింగిల్ కావచ్చు, దానివల్ల కూడా మనకు చాలా ఇబ్బంది కావడం జరుగుతుంది. సో ఈ ఒక ప్రాజెక్ట్ చేపట్టినప్పుడు మనకు చాలా అంటే కంజెషన్ రావచ్చు, డిలేస్ కావచ్చు, అదేవిధంగా కొన్ని చోట్ల మనము కాన్ఫ్లిక్ట్ పాయింట్స్ కూడా ఉన్నాం. సో వాల్యూమ్ కూడా ఈ ఒక స్లో డౌన్ వల్ల కూడా కొంత
వాల్యూమ్ కూడా పెరగవచ్చు. సో ఇప్పుడే మనం చూస్తున్నాను, బికాజ్ మనము ఈ యొక్క 15 పిల్లర్స్ గ్రౌండ్ చేసినప్పుడు కూడా చాలా మనం ఇబ్బంది చూడడం జరిగింది. సో మనం వచ్చే రోజు ఈ యొక్క స్మూత్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కోసము మనము దాదాపు 10 చోట్ల 10 లొకేషన్లో లేన్ మార్కింగ్స్ చేయడం జరిగింది. సో అక్కడ లేన్ చేంజర్స్ కూడా ఉన్నాం, దాన్ని పబ్లిక్ అందరూ కూడా చూసుకొని మనము పోవాల్సి వస్తుంది. అట్లనే మనము మా వైపు నుంచి కూడా మనము ఈ డైరెక్షనల్ ప్లస్ ట్రాఫిక్ సైనేజెస్ అట్ స్ట్రాటజిక్ పాయింట్స్లో ఎక్కడెక్కడ మనకు ఈ మూమెంట్ చేయాలనేది పబ్లిక్ కూడా తెలియపరచడానికి కూడా మనము మన సైనేజెస్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మా వైపు నుంచి ఇప్పుడు మనము 2 షిఫ్ట్లో మనము ఉద్యోగం చేస్తున్నాం ట్రాఫిక్ పోలీసు. ఇప్పుడు మనం వచ్చే రోజు 4 షిఫ్ట్లో మనము షిఫ్ట్ చేయడం వస్తుంది. సో 4 షిఫ్ట్లో మన ట్రాఫిక్ సిబ్బంది ఇంకా కష్టపడతారు. రాత్రి పగలు 24 అవర్స్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ విల్ బీ ఆన్ డ్యూటీ. సో దానికి తగ్గట్టుగా మనం కూడా మన మ్యాన్ పవర్ కేటాయించడం జరుగుతుంది. వాళ్ళకి అన్ని వసతులు కూడా మనము కల్పించడం జరిగింది. సో ఎందుకంటే ఇది కొన్ని రోజు ఇబ్బంది కావడంతో మన గైడ్ చేయడానికి కమ్యూటర్స్కి, మన వెహికల్ ఓనర్స్కి, వెహికల్ ఎవరు డ్రైవర్స్ అందరూ కూడా అసిస్ట్ చేయడానికి ఇంకా 4 షిఫ్ట్ డ్యూటీలో మన ట్రాఫిక్ సిబ్బంది పని చేయడం జరుగుతుంది. అట్లానే కన్సర్న్డ్ యాప్స్ ఏమేమి ఉన్నావు మీకు అందరితో కూడా మనము మాట్లాడడం జరిగింది. మనము ఈ గూగుల్ కావచ్చు, మ్యాప్ మై ట్రిప్ వాళ్ళు, మ్యాప్ మై ఇండియా వాళ్ళు కావచ్చు, కొన్ని యాప్స్ వాళ్ళతో కూడా మనము మాట్లాడి వాళ్ళు కూడా ఈ యొక్క ఏమేమి చేంజెస్ వస్తావో అది కూడా వాళ్ళకి తెలియపరిచాను. వాళ్ళు కూడా ట్రయల్ రన్ కూడా చేయడం జరిగింది. సో ఇవన్నీ కూడా ఈ కమ్యూటర్స్కి ఎవరెవరు డైలీ ట్రావెల్ చేస్తారు, ఈ రోడ్స్ యూజ్ చేస్తారు, వాళ్ళు ట్రావెల్ ప్లాన్ చేసుకోవడానికి కూడా ఇది బాగా అంటే బాగా యూజ్ కావడం జరుగుతుంది. అట్లానే మన ICCC నుంచి ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ నుంచి కూడా 24 అవర్స్ మన సిబ్బంది అక్కడ ఉంది, మానిటర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎక్కడెక్కడ కంజెషన్ అవుతుంది, ఏమవుతుందని చెప్పి చూసుకోవడానికి కూడా. అట్లానే ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న CCTV నెట్వర్క్ కూడా మనము అప్ చేయడం జరిగింది. సో దట్ వీ కెన్ గెట్ ది లైవ్ ఫీడ్స్. అట్లానే మనము డ్రోన్స్ కూడా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. 2 డ్రోన్స్ని పెట్టేసి కంటిన్యూస్గా మానిటర్ చేసి ఎక్కడెక్కడ ప్రెషర్ పాయింట్స్ ఉంది, ఏం చేయాలనే పైన కూడా మనము కంటిన్యూస్గా మనము మానిటర్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దట్ మనకు రియల్ టైం అసెస్మెంట్ చేయవచ్చు, ఏం చేయవచ్చు అనే పైన కూడా మనము డ్రోన్స్ కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది. అట్లానే మనము ఇనిషియల్ పీరియడ్లో మనకు కొంచెము కంజెషన్ కావచ్చు. అప్పుడు రెగ్యులర్లీ మన GHMC కమిషనర్ గారు, మనము మెగా వాళ్ళు, ఎవరెవరు స్టేక్ హోల్డర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా మనము ఇన్వాల్వ్ చేసి ఎటువంటి ఇబ్బంది కాకుండా మనము అన్ని చర్య కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఇది గత 4 నుంచి ఆల్మోస్ట్ 6 మంత్స్ నుంచి మన లోకల్ ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా కోఆర్డినేట్ చేయడం జరుగుతుంది. మన హైదరాబాద్ సిటీ ట్రాఫిక్ పోలీసు, GHMC, TG, SPDCL వాళ్ళు, అట్లానే వాటర్ వర్క్స్, HMWS వాళ్ళు, ప్లస్ అట్లానే ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీషియల్స్, TSRTC ఆఫీషియల్స్, చాలామంది IT ఎంప్లాయీస్ ఇక్కడి నుంచి అక్కడి నుంచి ఇక్కడ తిరగడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు కూడా ICA వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. అట్లానే మెగా ఇంజనీరింగ్ లిమిటెడ్ వాళ్ళతో కూడా ఈ కంటిన్యూస్గా కోఆర్డినేషన్ చేసేసి పబ్లిక్కి, కమ్యూటర్స్కి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చాలా పకడ్బందీగా ప్లాన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మా వైపు నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ తరపు నుంచి, హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ తరపు నుంచి, GHMC తరపు నుంచి అందరూ కూడా ఎవరెవరు మన ఈ ఒక రోడ్ యూజర్స్ ఉన్నారు, కమ్యూటర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ కూడా ఎట్లా మనకు గతంలో 2 రోజులు సహకరించారు, వచ్చే రోజు కూడా మీరందరూ కూడా సహకరించాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. ప్లీజ్ వాచ్ అవర్ అడ్వైజరీస్. హైదరాబాద్ సిటీ ట్రాఫిక్ పోలీస్ ఇచ్చే ప్రతి ఒక్క అడ్వైజర్ని చాలా చూస్తున్నాను. మనము ట్రాఫిక్ నుంచి ఇస్తుంటాను, సైబర్ క్రైమ్ గురించి ఇస్తున్నాను, చాలా రకాలు ఇస్తున్నాం, కానీ పబ్లిక్ ఇంకా కొంచెం చూడడం తక్కువ ఉందనిపిస్తుంది. సో ముఖ్యంగా ఇది ఎందుకంటే చాలా కీలకమైన ఘట్ట, ఎందుకంటే అందరూ కూడా ట్యూన్ కావాలి. ఇది 1 వే అనేది. సో మళ్ళీ అక్కడ వచ్చి మళ్ళీ ఆర్గ్యుమెంట్ చేయకుండా మీరు మా ఇచ్చే అడ్వైజరీస్ రోజు కూడా మారుతుంటుంది, డైనమిక్ ఉండడం వల్ల ప్లీజ్ వాచ్ అవర్ అడ్వైజరీస్. మనం రెగ్యులర్గా మన జాయింట్ CP గారు అడ్వైజ్ ఇస్తుంటారు, ఆ అడ్వైజరీని కూడా మీరు ఫాలో చేయాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. అట్లానే మీ యొక్క ట్రావెల్ ప్లాన్ కూడా అడ్వాన్స్గా ప్లాన్ చేసుకోండి. మీరు అంతకుముందు హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు బయలుదేరుతుంటే ఒక 10 నిమిషాలు అడ్జస్ట్ అయ్యేదాకా మీకే తర్వాత తెలుస్తుంది ఏ రోడ్లో పోతే ఎట్లా ఉంటుంది, ఏ రోడ్ పోతే మనం దగ్గర పోవచ్చు అనేది. మీరు ప్లీజ్ ప్లాన్ యువర్ జర్నీస్ ఇన్ అడ్వాన్సు. అట్లానే మనము ఎక్కడెక్కడ రూట్స్ చేంజెస్ ఇచ్చాను అక్కడ డెసిగ్నేటెడ్ రూట్స్ అది కొంచెం ఫాలో చేయాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. మార్కింగ్స్ ఉన్న లేన్ మార్కింగ్స్, ట్రాఫిక్ సైనేజెస్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. అది ఇంకా 2-3 డేస్లోనే మనం పెడతాను, అక్కడంతా చెప్తాను. షార్ట్లీ ఇట్ విల్ బికమ్ 1 వే అని చెప్పి మనం రాయడం జరిగింది. ఇది తర్వాత 18th కదా తర్వాత చూసుకుంటానని చెప్పి ఆ ఒక ఆలస్యం వద్దు.
ఇప్పటి నుంచే మీ మైండ్ ట్యూన్ చేసుకోండి, ఇది వన్ వే అయిపోతుంది. వన్ వే కావడం వల్ల మీకు కొంత ఇబ్బంది కావచ్చు, కొంతమంది కూడా సరళం కావచ్చు, కొంతమందికి ఈజీ కూడా పోవచ్చు. మనం చూసిన ప్రకారం వన్ వే చేస్తే ఇంకా ట్రావెల్ టైం కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కొంచెం అక్కడ మన ఎన్ఎఫ్సిఎల్ నుంచి కొంచెం ఇక్కడ ఇబ్బంది కావచ్చు, కానీ ఒకసారి కేబీఆర్ ఎంటర్ అయిపోతే మీకు బాగా ఈజీగా వెళ్ళిపోతారు. వన్ వే కావడంతో ఈజీగా మూమెంట్ ఉంటుంది. సో కొంచెం దూరం అనిపించవచ్చు కానీ బట్ ఇట్ విల్ బీ ఈజీ. సో వచ్చే రోజు ఇంకా ఈ ఒక ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయితే ఇంకా చాలా లైఫ్ కూడా బాగా ఈజీ అయిపోతుంది. అట్లానే మనము ఈ ఒక్క ఏరియాలో అందరు కూడా తెలుసు చాలా మేజర్ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాం, దాదాపు 10 మేజర్ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాం. సో చాలా అంబులెన్స్ మూమెంట్ ఉంటుంది. ప్రజలు ఎప్పుడైనా అంబులెన్స్ మూమెంట్ కనిపించినప్పుడు వాళ్ళు పక్కనే జరపాలి, ఉన్న క్యారేజ్ వేలో, లేదంటే వాళ్ళకు వే క్రియేట్ చేయాలని చెప్పి నేను మరి కోరుతున్నాను. ఎందుకంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ హాస్పిటల్స్ ఉన్నావు, చాలా పేషెంట్స్ ఇక్కడ తిరుగుతుంటారు. సో ఈ ఒక్క ఈజీ అంబులెన్స్కి మనము దారి ఇవ్వాలని చెప్పి నేను పబ్లిక్ అందరు కూడా కోరుతున్నాను. అట్లానే ఇది ఒక చాలా మన లంగ్, ఇది కేబీఆర్ పార్క్ అనేది చాలా అందరు కూడా ఒక లంగ్ స్పేసు. చాలామంది అక్కడ వాకింగ్ వస్తుంటారు మార్నింగ్ ఈవినింగ్. సో వాళ్ళందరూ కూడా వాకర్స్కి విజిటర్స్కి నేను స్పెషల్గా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, ప్లీజ్ ఫాలో వాట్ ఎవర్ అడ్వైజరీస్ వీఆర్ గివింగ్. అట్లానే మనము అడ్వైజరీస్ ఇస్తాను. అట్లానే కొంత ట్రాఫిక్లో కూడా ఈ అరేంజ్మెంట్స్ కూడా కొంచెము రివైజ్ ఉంటుంది, అది కూడా ఫాలో చేయాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. అట్లానే ఈ ఒక్క వన్ వే చేసినప్పుడు కొంచెం అక్కడక్కడ సంధి నుంచి రాంగ్ సైడ్ కాకుండా అందరు కూడా చూసుకోవాలని చెప్పి కోరుతున్నాను మీరు. ఎందుకంటే వన్ వే ఉండడంతో చాలా ఫాస్ట్గా వెహికల్ వెళ్ళిపోతుంటావు, మీరు అపోజిట్ డైరెక్షన్లో వచ్చి మళ్ళీ నష్టం కావద్దని చెప్పి నేను పబ్లిక్ అందరు కూడా కోరుతున్నాను. అట్లానే నైట్లో వెహికల్ మూమెంట్ తక్కువ ఉంది, మనం పోవచ్చు అని చెప్పి డోంట్ డూ ఎనీ ర్యాష్ డ్రైవింగ్, బీ కేర్ఫుల్. అట్లానే కొన్ని చోట్ల కూడా రంబల్ స్టిక్స్ పెట్టడం జరుగుతుంది, దానివల్ల కూడా కొంత మీకు ఇబ్బంది కావచ్చు. సో దాన్ని చూసుకొని మీ ఒక ట్రావెల్ చేయాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. మనము ఎక్కడెక్కడ రాంగ్ సైడ్ డ్రైవింగ్ చేస్తున్నారు కంటిన్యూస్గా 24/7 సీసీటీవీ ద్వారా కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్లో మనము మానిటర్ చేయడం జరుగుతుంది. చాలా స్ట్రింజెంట్ యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. డెఫినెట్లీ విల్ కీప్ సపరేట్ టీమ్స్ టు ఐడెంటిఫై దిస్ రాంగ్ సైడ్ డ్రైవింగ్స్. సో పబ్లిక్ అందరు కూడా ఇది 18th రోజు నుంచి మనము ఇంప్లిమెంట్ కావడం జరుగుతుంది. 18th మార్నింగ్ 6 o'clock నుంచి ద క్లాక్ స్టార్ట్స్ ఫర్ ది వన్ వే. సో పబ్లిక్ అందరు కూడా అంతకుముందు హైదరాబాద్ సిటీ ట్రాఫిక్ పోలీస్కి, జిహెచ్ఎంసీకి, ప్రభుత్వానికి అందరు కూడా బాగా సహకరించారు. వచ్చే రోజు కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయ్యేదాకా అందరు కూడా సహకరించాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. అట్లానే మనము మీ ఒక ట్రావెల్ స్మూత్ చేయడానికి, సేఫర్ చేయడానికి జిహెచ్ఎంసీ, ట్రాఫిక్ పోలీసు అందరు కూడా స్టేక్ హోల్డర్స్ చాలా కసరత్ చేయడం జరుగుతుంది. మీకు ఏమాత్రం సజెషన్స్ ఉంటే మాకు తెలియపరచాలని చెప్పి మీ ద్వారా అందరు కూడా కోరుతున్నాను. సార్ ఇది ఎన్ని రోజులు ఉండొచ్చు సార్? ఇది ఆల్మోస్ట్ 1.5 year దాకా మనము అనుకుంటున్నాం. 1.5 year 2 years దాకా ఈ ఒక ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేసే టైం ఇచ్చారు. అంత లోపల కూడా ఇప్పుడు వర్క్ చూస్తుంటే అంత లోపల కూడా కంప్లీట్ కావచ్చు. ఇది ఒకసారి సక్సెస్ఫుల్గా ఇంప్లిమెంట్ అయితే మనకి ఇంకా వర్క్ కూడా డే అండ్ నైట్ జరుగుతుంది. సార్ ముందుగా 2 questions. ఒకటేమో చుట్టుపక్కల కాలనీస్ అనేవి చాలా ఉన్నాయి, ఆ కాలనీస్ వాళ్ళతో కోఆర్డినేట్ చేశారా లేదా? ఆల్రెడీ చేశాను, ఇంకా వచ్చే 1 weekతో కూడా మనము చేస్తున్నాం. ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ వాళ్ళతో మాట్లాడడం జరిగింది, కేబీఆర్ ఎవరో వాకర్స్ అసోసియేషన్ వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. అందరూ కూడా వాళ్ళు కూడా తెలుసు, ఎందుకంటే 2 సార్లు వాళ్ళు మన ట్రయల్ రన్లు కూడా వాళ్ళు స్టేక్ హోల్డర్స్ను మనం ఇన్వాల్వ్ చేశాం. సార్ మేజర్ ప్రాబ్లం 36 and 45 అక్కడ రోజు మెర్జర్స్ ఉన్నాయి. ఆ మెర్జర్స్ ఎట్లా చేస్తారు? ఎందుకంటే మళ్ళీ యూటర్న్స్ ఇస్తారా లేకుంటే ఓపెన్ చేస్తారా? ఆ మెజర్ పాయింట్ అనేది కీ పాయింట్ అవుతుంది, దాన్ని ఎట్లా చేస్తారు? 35 and 46 2 times మనం ట్రయల్ రన్ చేసేటప్పుడు అది గుర్తించడం జరిగింది. ఇప్పుడు 45కి వెళ్ళేటప్పుడు మనం ఇప్పుడు జర్నలిస్ట్ కాలనీ నుంచి ఒకరు 45 రోడ్ నెంబర్ చెక్ పోస్ట్కి వెళ్ళాలంటే 45 వెళ్ళి ఆ ఫ్లైఓవర్ కింద నుంచి యూటర్న్ తీసుకొని వస్తున్నారు. కానీ వన్ వే ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత లేన్ 2లు అంటే రైట్ సైడ్ లేన్లు ఎవరైతే వెళ్తున్నారో జర్నలిస్ట్ కాలనీ నుంచి వచ్చేవాళ్ళు రైట్ సైడ్ లేన్ 2కి వచ్చేస్తే వాళ్ళు స్ట్రైట్గా చెక్ పోస్ట్కి వెళ్ళొచ్చు. కానీ లేన్ 1లో వస్తున్నారంటే వాళ్ళని అక్కడ స్ట్రైట్ అలౌ చేయలేము, బికాజ్ అక్కడ ఆపి పంపాల్సిన వస్తుంది. మన ట్రయల్ రన్లు కూడా బికాజ్ లేన్ 2లో వచ్చేవాళ్ళు 45కి వెళ్ళాలి, అలాగే జర్నలిస్ట్ కాలనీ నుంచి వచ్చేవాళ్ళు చెక్ పోస్ట్కి వెళ్ళాలి. సో అక్కడ కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంది. సో అక్కడ ప్రతి నిమిషం మనం ఆపి పంపితే చాలా కంజెషన్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి లేన్ 1లో వస్తే మాత్రం వాళ్ళు
ఇప్పుడు ఏదైతే చేస్తున్నారో అలాగే ముందుకెళ్ళి యూటర్న్ తీసుకొని రావాలి. వారం రోజులు వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది, మేము చెక్ పోస్ట్ స్ట్రైట్ వెళ్ళాలంటే లేన్ 2 పట్టుకొని వెళ్ళాలని తెలిసిపోతుంది. దాని తర్వాత స్మూదన్ అయిపోతుంది. ఇంకొకటి అక్కడ అంబర్లా అవన్నీ తీసేసి అప్ టు దాదాపు ఒక 200 మీటర్స్ వరకు ఆ మీడియన్ అంతా రిమూవ్ చేసి మార్నింగ్ టైం అంటే మధ్యాహ్నం వరకు మనకి హెవీ టువర్డ్స్ కేబుల్ బ్రిడ్జ్ హెవీ మూవ్మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రివర్సిబుల్ లేన్లు కూడా ఒక లేన్ తీసుకుంటాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు బీవీబీ నుంచి రైట్ లేన్లో ఒకరు వస్తున్నారంటే 45కి వచ్చి వాళ్ళు ఈజీగా మర్జ్ అయ్యే విధంగా జర్నలిస్ట్ కాలనీ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చే వాళ్ళని ఆపకుండానే వీళ్ళు రైట్ సైడ్ నుంచి వచ్చి ఈజీగా మర్జ్ అయ్యే విధంగా దాన్ని ఇస్తున్నాం. సార్ అంటే మీరు చెప్పినట్టు మళ్ళీ ఇప్పుడు యూటర్న్ ఒకవేళ మిస్ అయ్యి ఈ రూట్లోకి వస్తే మనము యూటర్న్ చేసుకొని రావాల్సి వస్తుంది మళ్ళీ యూటర్న్ అవసరం లేదు. బట్ ఇక్కడ లేన్ టూలు వస్తే యూటర్న్ అవసరం లేదు. కానీ కొంతమంది తెలియకుండా లేన్ 1లోనే వస్తుంటారు. వచ్చిన తర్వాత అక్కడికి వచ్చి మనము ఆపి వాళ్ళని స్ట్రైట్ పంపలేము, బికాస్ మిగతా వాళ్ళందరికీ ఇబ్బంది అవుతుంది. కాబట్టి తెలియకుండా లేన్ 1లో వస్తే మాత్రం వాళ్ళు యూటర్న్ తీసుకొని రావాలి. వారం రోజులు వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు ఈ లెఫ్ట్ లేన్లో మనం వస్తే స్ట్రైట్ వెళ్ళలేము, కాబట్టి లేన్ 2లో మనం వెళ్ళాలనేది తెలుసుకుంటారు. ఫిలిం అందుకు మనము సైనేజెస్ అరేంజ్ చేస్తున్నాం రమేష్, సో దట్ పబ్లిక్ ఇప్పుడు నుంచే మైండ్ ట్యూన్ కావాలని చెప్పి రైట్ ఫ్రమ్ మనము ఎన్ఎఫ్సిఎల్ నుంచి అంతకన్నా ముందు నుంచి కూడా పంజగుట్ట నుంచి కూడా వీఆర్ పుట్టింగ్ సైనేజెస్. సో పబ్లిక్ ఆల్సో షుడ్ వాచ్ అవర్ సైనేజెస్. వాళ్ళని 18 నుంచి ఎట్లా వాళ్ళు ట్రావెల్ ఎట్లా ఉండిపోతుంది అనేది వాళ్ళ మైండ్ ట్యూన్ కావాలి. మళ్ళీ ఆ రోజు వచ్చి మళ్ళీ అది ఇబ్బంది పడకుండా ఆ లైన్ ఈ సైడ్ పోవాలంటే ఇదే లైన్లో పోవాలి, ఈ సైడ్ పోవాలంటే ఇదే లైన్ 2 పట్టుకోవాలనేది వాళ్ళు మైండ్ ట్యూన్ చేసుకోవాలి. సార్ రమేష్గా ఉంటావు డౌట్స్ వేరే వాళ్ళకు ఉండవు. రమేష్ ఎన్టీవీ నుంచి రావాలంటే మీరు లేన్ 2 రావాలి చెక్ పోస్ట్. కూర్చోయి. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. వన్ సెకండ్ ప్లీజ్ పే అటెన్షన్. ఇంకొకటి వీడియో మనము యానిమేటెడ్ వీడియో ప్రిపేర్ చేశాము ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి. సో ఇది వీడియో ఇప్పుడు మనము డిస్ప్లే చేస్తాము. ఇఫ్ యూ వాచ్ దట్ మీకు కూడా అర్థమవుతుంది అండ్ జనాలకి కూడా కొంచెం అండర్స్టాండింగ్ రావడానికి ఇట్ విల్ బీ ఈజియర్. సో ఇది ప్లే చేయించండి వీడియో. In view of the ongoing construction of steel flyover and underpass works in the limits of Banjara Hills and Jubilee Hills traffic police stations as part of Hyderabad City innovative and transformative infrastructure, there will be traffic diversion and the traffic in all the surrounding roads of KBR Park will be maintained in one way. Right turn is prohibited around KBR Park Road. For example, if you are heading from Panjagutta towards Jubilee Hills check post or the cable bridge, turn left at NTR Bhavan, head past Basavatarakam Cancer Hospital, Agrasen Island and Bharatiyatya Bhavan to reach road number 45. And if you are coming from Yusuf Kuda, Shrind Colony going towards road number 36 and 45, Jubilee Hills, Madhapur. Proceed via Indira Nagar, Gadda Road towards Venkatgiri Junction, take a right turn at Venkatgiri Junction, continue towards road number 10, Jubilee Hills via Diamond House, further proceed towards Alcazar and take right turn proceed towards road number 36. Commuters should use lane changers to switch between left and right lanes, as per the signage provided by traffic police. Commuters traveling from Punjagutta toward road number 45, Cable Bridge should switch lanes at the Journalist Colony Junction. Meanwhile, traffic bound for Jubilee checkpost or Madhapur will need to change lanes at road number 65. Want to tell something? You want to explain? డౌట్ ఉందమ్మా? అర్థం కాలేదా? ఇప్పుడు కేబుల్ బ్రిడ్జ్ నుంచి ఫిలిం నగర్ రావాలి అంటే వాళ్ళు జూబ్లీ చెక్ పోస్ట్ కంటిన్యూగా రావాల్సిందేనా? కంటిన్యూగా రావచ్చు, లేదంటే వాళ్ళు ముందుకే 45 కింద దిగి ఆ రోడ్ నెంబర్ 51 తీసుకొని వెళ్ళచ్చు. కంటిన్యూ చేస్తున్నాం. అంటే ఇప్పుడు
జూబ్లీ చెక్ పోస్ట్ నుంచి పంజగుట్ట వెళ్ళేది సేమ్ యథావధిగా నడుస్తుంది, రెండు సైడ్ వాడుకోవచ్చు. ఇప్పుడైతే ఓన్లీ లెఫ్ట్ లైన్ మాత్రం యూజ్ చేస్తారు, ఇప్పుడు రైట్ లైన్ కూడా వాళ్ళకి 1 way యూస్ అవుతుంది. మధ్యలో ఒక 100 meters ఆ మర్జర్ పాయింట్ ఓపెన్ చేసినాం మన క్లబ్ దగ్గర. క్లబ్ ముందుకు ఆ 100 meters మర్జింగ్ ఉంది. సో ఎవరైనా ఒకవేళ 45 నుంచి వచ్చి వాళ్ళు లేట్ టూల్ వస్తున్నారు, వాళ్ళు NFCL వెళ్ళాలంటే అక్కడ క్లబ్ దగ్గర వాళ్ళు లెఫ్ట్ తీసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు. మనకి కంప్లీట్ ఇంత ముందు FOB అండ్ BVB దాకా వచ్చేది, టీటీడీ టెంపుల్ గ్రౌండ్ అని. 1 way పెట్టినాక పార్కింగ్ లేనప్పుడు బాగుంది, కానీ పార్కింగ్ ఉంటే ఇబ్బంది అవుతుంది, పార్కింగ్ తీయించేస్తుంది.